Hello students, welcome back to another video lecture. So today we will start a new and very important chapter, that is PHP, and if we see the weightage of this chapter, it consists of total 15 marks of weightage, and that 15 marks was divided only for objective based question. That means in your exams there will be no questions on answer in brief, no questions on any PHP programs. All the questions are based on objective type question. It means the total 15 marks was distributed for filling the blanks, true and false, then MCQ 1 correct, 2 correct and 3 correct. Okay, so this chapter is very important. As well as in this chapter we will going to discuss the features of PHP, what are data types, then how to initialize the values inside the variable, what are variable, okay, then arrays will also discuss, then what is form handling, as well as how to do the connectivity of PHP codes, and what is we'll discuss also the difference of what is client side then what is server side. Okay, so because PHP is a server side scripting language, so we'll discuss in detail what is PHP. So before going through the textbook, first we'll discuss the basics of PHP, as well as till date we have studied two programming languages, that is HTML and JavaScript. So we'll discuss some basics and what's the difference and what's the feature of every programming language. So let's start. So till date we have studied the programming languages that are, yes, which programming languages we have studied till date? Okay, so programming languages. Okay, so till date we have studied HTML, JavaScript, and now we will going to discuss the PHP also. So first we discuss the HTML, right? HTML. Then we studied JavaScript, right? And now we are going to study the PHP. So if we see the difference of every language, so every programming language has its own feature, okay, has its own use. So we'll start from HTML. So every language, okay, so these three languages are used to develop the dynamic or static website. Okay, this use will be similar in every programming, in every type of language. So these three languages are used to develop the website, right? HTML was also used to create the website. JavaScript was helpful in creating the website, as well as PHP defines the same role, right? So what's the difference is? So the difference is, by using HTML language we can create the structures, the single web page or multiple web page, the structures of every web pages. Okay, so we can develop multiple web pages. So HTML defines the structure of every web page, or every singular page, or every multiple web pages. So it is a, we can say that HTML is a core language also, right? So but what the difference is, if we, as well as see in your previous class what we have studied, by using HTML we can do the alteration of text, okay, or we can do the text formatting by using different tags also. So it is useful in making the web pages interactive also by using the basic text formatting tag also, right? So we can develop the web pages, right? Web pages also, whether it will be multiple web pages or single web page. So that means आपण त्यालाच काय म्हणू शकतो, आपण एक वेबसाईट डेव्हलप करतोय. So then JavaScript. Now
What's the use of JavaScript? So JavaScript is used to make the web pages or website alive. Okay, so website alive. Now how to make the website alive? What's the meaning of alive? That we have already discussed. And PHP is server side scripting language. Okay, PHP is server side scripting language. Okay, so if we take the one example, so just take one example of form. Okay, so now what we have to do is let's discuss from start. Okay, from the to generate, we can generate the form. So to develop or to generate the forms, we'll need the HTML language, right? So with the help of HTML language, we can design a form structure. We can design the form structure as we want. Right now our form structure is ready. Our form is ready. It consists of different field. Suppose for name, okay, or for standard, and one submit button. Right, but now our form is ready to fill by any user. Okay, so now we'll provide this form to any user to fill out this form. But now what's the use of JavaScript? Now JavaScript is used to perform the input validations. Okay, JavaScript is used to perform the input validations. Right, now what is validations? We have already discussed what are validation. Yes, validation means if any of the user are allowed, or any of the particular user are allowed to fill the particular form. Okay, so he or she was not able to input any wrong value in any of the field. It means every input field has validations. It means if the user, okay, if the user was giving the input, if he is writing his name, he was only supposed to give the input as his name only. He cannot write his phone number inside the input field. Okay, inside the name field, the user will not allow to enter the number, enter the contact number, or enter the pin code. Okay, if we did that, okay, if we try to enter the pin code inside the name field, okay, there will be one message generated that enter valid or enter valid data, or enter your name. Okay, so that is nothing but the validations. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ते काय आहे तर ते validations आहे. That means all the users that they are going to fill the form, they are allowed to input the correct and accurate values only, and that particular field will not accept the wrong value. Okay, that is, it means every field has its validation. तिथे validation आहे. राईट, सो जावास्क्रिप्टच्या हेल्पने अजून आपण काय करतोय, आपण आपले जे वेब पेजेस आहेत किंवा आपली जी वेबसाईट आहे त्याला वर्किंगमध्ये घेऊन येतोय, त्याला अलाइव्ह करतोय. राईट, आता अलाइव्ह मीन्स व्हॉट? इन केस ऑफ HTML, your output or your whatever output you have generated, that will remain same for every user. That will remain same, that will remain constant for every user. Okay, and every time it will be same. Every time the output will be same. There will be no change in your outputs if you are using the HTML language. But in case of JavaScript, the output will not constant. The output will not remain same. It will change every time. It will change every time means what? It means with the help of JavaScript, we can perform any calculation within our programs, right? For example, if you are doing the calculation of addition of two numbers, so it doesn't mean that every particular user will enter the same values. Suppose if I am giving the input 2 and 3, okay, it will give us the output for addition. That means the answer will be 5. Okay, after that the new user will enter in that same program. If we compile the program and if we give the another input, okay, that means 5, first number will be 5 and the second number will be 5, so the output will be 10. So the first output and the second output has different values, has different input, and it gives a different output,
right? So it means at every time, in every situation, in every time, the output will not remain same, the output will change as per the user कंडिशन. ओके, ॲज पर द युजर कंडिशन. जसा युजर आहे तो कंडिशन देईल, काय कंडिशन आहे त्याच्यावरून काय होणार आहे, ते आपलं जे आउटपुट आहे ते काय होतं, ते चेंज होत राहतं. मीन्स ते कॉन्स्टंट नसणार आहे, ते सेम नसणार आहे पर्टिक्युलर युजरसाठी. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ते अलाइव्ह आहे. इट मीन्स जावास्क्रिप्ट आर यूज टू मेक द वेब पेजेस अलाइव्ह. Right, now we'll go towards the PHP. Now what is PHP? So PHP is server side scripting language. The server side scripting language means what? So in our previous lecture we have already discussed what is client side and what is server side, right? So client side means what? When we write or when we type and run the same code on the same machine, that is called as client side scripting language. And server side means what? When we type the code, when we type the particular code on a particular machine, and to compile and to run the code we'll need a different machine, that is server side scripting language. It means you will type any of the code on your machine, but to run and compile that code we'll need a server. Okay, so with the help of server only we can compile or we can run that code. Okay, so we cannot run on the same machine, we cannot run the specific code on the same machine. That is server side scripting language. You will need a different server, you will need a server to execute your PHP codes. Okay, that is server side scripting language. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, that is nothing but server side scripting languages. Okay, हा आपला डिफरन्स आहे सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजचा. काय आपण बघितलं की आपल्याला काय लागेल, त्याच्यामध्ये एक सर्व्हर लागतो, राईट? काय लागते, एक क्लायंट मशीन असतं, एक आहे आपलं क्लायंट मशीन अँड सेकंड आहे आपलं सर्व्हर मशीन. एक आहे काय क्लायंट अँड सेकंड इज सर्व्हर. सो विल नीड 2 machines to run the PHP code. एक तर सर्व्हर असला पाहिजे, सर्व्हरवरती जाऊन आपण काय करतो, आपले जे कोड्स आहेत ते आपण रन करतो, म्हणून त्याला काय म्हणलं गेलं, दॅट इज सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आणि कोणतं सर्व्हर आहे ते सपोर्टेबल आहे PHP सोबत किंवा कोणतं सर्व्हर आहे ते यूज करणार आहोत, ते सुद्धा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. नाव लेट्स गो थ्रू द टेक्स्टबुक. ओके, नाव सी हिअर काय सांगितले, लेट्स सी द इंट्रो. Okay. Okay. Now see the introduction. First is introduction to PHP. Introduction to PHP. So PHP stands for, yes, PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP stands for Hypertext. Yes, PHP stands for Hypertext Preprocessor. See here, this statement is very important. हायलाईट करून ठेवा, कारण की तुम्हाला एक्झाममध्ये जर बघितलं, तुम्हाला फिलिंग द ब्लँकसाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. फिलिंग द ब्लँकसाठी हा क्वेश्चन असतोच. PHP स्टँड्स फॉर, आन्सर विल बी हायपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ओके, त्याच्या फुल फॉर्मवरती फिलिंग द ब्लँक्समध्ये असतोच तो क्वेश्चन. देन it is a widely used open source general purpose scripting language. Okay, so PHP is widely used, म्हणजेच काय आहे, ती जास्तीत जास्त यूज होणारी ती लँग्वेज आहे, पॉप्युलर लँग्वेज आहे, ती जास्तीत जास्त यूज होणारी लँग्वेज आहे. अँड इट इज अ जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. ओके, ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे. ती कशी आहे, तर सर्व्हर साइड सुद्धा आहे अँड इट इज अ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. So it is specially suited for web development and can be embedded into HTML. So PHP is also a type of language which is used to development. Okay, which is used in development, that is web development. Means with the help of PHP language we can develop a website. It is useful or it is helpful to make a website. Okay, or it will be static or it will be dynamic only. Okay, then it can be embedded into HTML. So as we have studied previously that JavaScript. Okay, so we have studied how we can insert the JavaScript in our HTML code. This okay,
how we can insert the JavaScript code within the HTML language, same like that we can insert PHP inside the HTML code only. ओके, सो जे आपलं PHP लँग्वेज आहे ती आपण काय करू शकतो, आपल्या HTML लँग्वेजमध्ये आपण काय करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो, एम्बिडेड करू शकतो. आता एम्बिडेड करू शकतो म्हणजेच काय असणार आहे ते आपण इन्सर्ट करू शकतो. ओके, एम्बिडेड इज नथिंग बट इन्सर्ट. We can insert the PHP code inside the HTML codes. Then PHP runs on various platforms like Unix, Linux, Unix, Mac OS, okay, Windows, etc. It means PHP is compatible with all the platforms like Linux आहे, then Unix आहे, Mac OS आहे, Windows आहे. असं काय होणार नाही की PHPला काहीतरी प्रॉब्लेम येईल किंवा काहीतरी त्याच्यामध्ये नाही का एकच प्लॅटफॉर्म लागते त्याला रन करण्यासाठी किंवा एकाच प्लॅटफॉर्मवरती ते काय असणार आहे तर सुटेबल असणार आहे. तर तसं काही नाही आहे. हे व्हेरियस जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्याच्यावरती PHP काय आहे तर कंपॅटेबल आहे. ओके, सो PHP इज कंपॅटेबल विथ ऑल द सर्व्हर्स ऑल्सो. सो PHP इज कंपॅटेबल विथ ऑल द सर्व्हर यूज टुडे. ओके, आता बघा कोणते कोणते सर्व्हर्स आहेत. झॅम्प आहे, अपाचे आहे, NGINX आहे, देन लाईट PD. ओके, लाईट PD आहे. सो हे जे सर्व्हर्स आहेत, आता आपण काय सांगितलं आहे, PHP इज नथिंग बट इट इज अ सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. सो त्याच्यासाठी सर्व्हर्स लागतील. ओके, सो मोस्टली यूज होणारं सर्व्हर म्हणजेच कोणता आहे आपला झॅम्प सर्व्हर आहे. आता झॅम्प सर्व्हर आहे त्याच्यावरतीच आपण काय करतो तर सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज जे आहे ते सर्व्हरवरती जाऊन आपण एक्झिक्यूट करू शकतो आपले कोड्स. ओके, सो PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस. सो PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस मीन्स व्हॉट, वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस. आता सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे. आता सर्व्हरवरती जाऊन आपण काय करतो, आपण तिथे आपले डेटाबेससुद्धा क्रिएट करू शकतो. अँड विदिन दॅट डेटाबेस वी कॅन स्टोर ऑर यू कॅन स्टोर युअर डेटा विदिन युअर डेटाबेस. म्हणजे आपला डेटाबेस क्रिएट होतो तिथे आणि त्या डेटाबेसमध्ये तुमचा जो रेकॉर्ड आहे, ओके, आपला जो बॅकएंड म्हणतो ना आपण, बॅकएंडवरती जाऊन, बॅकएंड म्हणजेच काय असणार आहे तुमचा डेटाबेस, आणि त्या डेटाबेसमध्ये काय होतं तर आपला जो डेटा आहे तो स्टोर होतो. देन PHP is free and one can download it from the official PHP resource, that is www.php.net. okay, it means PHP जे आहे ते totally free आहे. No need to pay any charges to download the PHP or to download the software. So from the official website, that is www.php.net, you can download it. Now PHP is easy to learn. PHP is easy to learn. काय सांगितलं, PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side. It means PHP is, as compared to other programming languages also, PHP is very easy to learn, or it is, the syntax was very easy, the variable declarations almost same as compared to other programming languages. Okay, so it is easy to learn and easy to understand. The next is server side scripting language. So already we have studied what is server side scripting language. Okay, what is server side scripting. Then now see here, okay, the server-side environment that runs a scripting language is termed web server. A user request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic HTML pages. This HTML is then sent to the client browser. It is usually used to provide interactive website that interface with databases or other data stores on the सर्व्हर. आता बघा काय सांगितलेलं आहे, विथ द हेल्प ऑफ, तुम्ही PHPच्या हेल्पनी आपण काय करू शकतो, आपण डायनॅमिक वेबसाईट डेव्हलप करू शकतो, ॲज वेल ॲज डिरेक्टली आपण सर्व्हरवरती जाऊन काय करू शकतो, सर्व्हरवरती आपल्या ज्या फाईल्स आहेत त्या तिथे स्टोअर केल्या जातात, तिथे आपल्या असतात त्या फाईल्स. ओके, आणि आपल्या डेटाबेसमध्ये तुमचा जो रेकॉर्ड आहे तो डेटाबेसमध्ये सिक्युअरली काय असतो तर सेव्ह केला जातो. देन few programming languages for server side programming are, okay, आता server side scripting language जर आपण बघितल्या तर त्या कोणत्या आहेत. फर्स्ट इज PHP, देन JavaScript, okay, Java and JSP and Python. So these three languages are server side scripting language. आता बघा तुम्हाला हा क्वेश्चन हे इम्पॉर्टंट आहे बरं, काही खूप इम्पॉर्टंट आहे. MCQ 3 करेक्टसाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. इथे MCQ 3 करेक्टसाठी इथे क्वेश्चन येऊ शकतो, तुम्हाला हायलाईट करून ठेवा. सो
see, PHP mainly focus on server-side script which is used to collect form data, generate dynamic page content or send and receive cookies. Okay, there are three things to make this work: the PHP parser, a web server and a web browser. You need to run on the web server with a कनेक्टेड PHP इन्स्टॉलेशन. ओके, म्हणजे आपण काय आहे PHPच्या हेल्पनी आपण तेच सांगितलेलं आहे की आपण एकतर काय करू शकतो, डायनॅमिक करू शकतो, डायनॅमिक वेब पेजेस जनरेट करू शकतो, ॲज वेल एज आपल्याला काय करायचं आहे तर आपल्याला डिरेक्टली सर्व्हरवरती जाऊन आपले जे फाईल आहेत ते आपल्याला तिथून एक्झिक्युशन आपल्याला तिथून त्याचं करायचं आहे. सो ॲज वेल एज यू कॅन ॲक्सेस द PHP प्रोग्राम आउटपुट विथ अ वेब ब्राउझर व्ह्यूइंग द PHP page through the server. Note, PHP hides the code from the user. Okay, it means what, तुमचा जो कोड आहे PHP मधला तो हाईड केलेला असतो, तो आपल्याला दिसत नाही. म्हणजेच काय, दोन फाईल केलेल्या असतात, एक आपली HTML ची फाईल असते आणि एक आपली PHP ची फाईल असते. आणि सर्व्हरवरती जाऊन आपण काय करतो तर आपली फाईल तिथे काय करतो तर तिथे आपण एक्झिक्यूट करतो. ओके, सो तिथे तुम्हाला प्रत्येक ह्याच्या काय दिसतात तर दोन अशा फाईल दिसतात. सो त्याचा इंटरफेस कसा असतं किंवा कसं दिसतं ते आपण पुढे डिस्कस करणारच आहोत. सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज फीचर्स ऑफ PHP. आता आपण बघूयात की PHPचे काय फीचर्स आहेत. ओके, ते PHP आहे ते पॉप्युलर कशासाठी आहे किंवा त्याचे काय असे फीचर्स आहेत ज्याने की ते जास्तीत जास्त यूज केले जाणारे लँग्वेज आहे. सो PHP इज मोस्ट पॉप्युलर अँड फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ल्ड वाईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज अँड द मेन रिझन ऑफ पॉप्युलॅरिटी इज, बघा आता आपण त्याचं मेन रिझन बघूया ते एवढं पॉप्युलर का आहे PHP लँग्वेज. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ PHP इज इट इज सिम्पल. सो फर्स्ट फीचर काय आहे, इट इज सिम्पल. दॅट इज इट इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड. इट इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड ॲज कम्पेअर टू अदर स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. इट मीन्स इफ वी compare the other scripting languages with PHP, PHP is easy. PHP is easy to understand, easy to run and easy to execute. So the next feature is interpreted. Interpreted means what? It is an interpreted language, that is there is no need for compilation. Okay, so there is no need for compilation. It means आपल्याला काय करायचं आहे PHP मध्ये आपण काय करू शकतो, डिरेक्टली आपले जे कोड्स आहेत ते आपण रन करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. तुम्हाला कंपायलेशनची गरज पडणार नाही आहे, ते डिरेक्टली काय करणार, रन करणार. ओके, आणि काय असेल ते तुम्हाला एरर्स असतील किंवा काय येत असेल, एक्झिक्यूट होत नसेल ते डिरेक्टली तुम्हाला मेसेज थ्रू काय होतं तर ते स्टेटमेंट पास केले जातात, प्रिंट केले जातात. त्याच्यावरून आपल्याला एक इंटिमेट येतं की हां कोणत्या लाईनला कोणता कोड आहे तो आपला चुकलेला आहे किंवा काय मिस्टेक झालेली आहे, काय एरर आलेला आहे. सो नेक्स्ट फीचर इज इट इज फास्टर. फास्टर मीन्स इट इज faster than other scripting languages, for example JSP and ASP. Okay, as compared to these two programming languages PHP is faster. Okay, त्याचं जे एक्झिक्युशन आहे ते फास्ट आहे. इझिली आपण काय आपल्याला काय जे कोड्स वगैरे आहेत त्याचं इनपुट आउटपुट जे आहे ते पटकन इमिडिएटली म्हणतो ना आपण तर तसं आपल्याला लगेच भेटून जातं. देन इट इज ओपन सोर्स. बघा ओपन सोर्स मीन्स व्हॉट, ओपन सोर्स मीन्स यू नीड नॉट पे फॉर यूज ऑफ PHP, यू कॅन फ्रीली डाउनलोड अँड यूज इट. ओके, ओपन सोर्स म्हणजे काय आहे, त्याचा जो सोर्स आहे म्हणजे मेन जे तुमचं जे सॉफ्टवेअर असेल ते जे आहे त्याला यूज करण्यासाठी आपल्याला काही लागत नाही. राईट, त्याचे ॲप्लिकेशन असेल किंवा त्याचं काही सॉफ्टवेअर असेल त्याच्यासाठी ते यूज करण्यासाठी तुम्हाला काही चार्जेस पे करायचे नाही आहेत. तुम्हाला कसलं काही कशासाठी काही पण असू दे किंवा ते नाही का काही बरेच त्याचे सॉफ्टवेअर असतात, ऑपरेटिंग सिस्टीम्स असतात किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला चार्जेस द्यावे लागतात. त्याच्यानंतरच आपण त्याचं डाउनलोड करू शकतो, देन आपण त्याला यूज करू शकतो. सो PHPच्या टाईपमध्ये असं काय होणार नाही आहे. इट इज फ्री टू डाउनलोड, एनीवन कॅन डाउनलोड इट अँड यूज इट फ्रीली. So it is platform independent. आता बघा platform independent means what, PHP code will be run on every platform like Linux, Unix, Mac OS and Windows. म्हणजे platform independent आहे तो प्रत्येक प्लॅटफॉर्मशी काय आहे तर compatible आहे, सुटेबल आहे. देन इट इज केस सेन्सिटिव्ह. आता केस सेन्सिटिव्ह म्हणजेच काय, आता केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे आता आपण जावास्क्रिप्टमध्ये बघितलं होतं राईट. आता केस सेन्सिटिव्ह काय असतं. So PHP is case sensitive scripting languages while declaration of variables and its use in the program. Okay, in PHP all keywords, for example if, else, while, echo, etc., classes, functions and user defined functions are not case sensitive. Okay, are not case sensitive म्हणजेच काय, हे जे काय सांगितलं बघा, इफ, एल्स, while, echo, classes, function and user defined functions are not case sensitive. राईट, म्हणजे आता एको आहे, आता एकोचा काय यूज आहे ते मी तुम्हाला पुढे सांगते. आता ते केस सेन्सिटिव्ह का नाही आहे ते आपण पुढे बघूया. एक एक्झाम्पल थ्रू मी तुम्हाला सांगेन की ते केस सेन्सिटिव्ह का नाही आहे असं का बोललं गेलं. ओके, सो
Next is error reporting. PHP have some predefined error reporting constant to generate a warning or error notice. म्हणजेच काय, मी आता सांगितलं तुम्हाला की ज्यावेळी आपण एखादा PHPचा कोड आहे तो एक्झिक्यूट करतो, तो रन करतो ना आपण, त्यावेळी त्याच्यामध्ये काय एरर्स आलेले आहेत ते आपल्याला लगेच काय होतं, एरर रिपोर्ट केले जातात. ओके, आता सपोज तुम्ही एखादा कोड आहे तो तुम्ही रन करताय, PHPचा कोड आहे, राईट. आता कन्सिडर करा इथे एक PHPचा कोड आहे तो तुम्ही रन केलेला आहे. सो इथे तुम्हाला एरर्स दिसतात, असे स्टेटमेंट पास केलेलं असतं तर तिथे तुम्हाला एरर्स दिलेले असतात आणि विथ लाईन नंबरसुद्धा तिथे तुम्हाला दिलेला असतो कोणत्या लाईनला काय एरर आलेली आहे. सो real time access monitoring means PHP provides access login by creating the summary of recent access for the user. ओके, ॲक्सेस सुद्धा दिला जातो, म्हणजे तुमचा जो डेटाबेस आहे त्याच्यामध्ये काय आहे त्याचा तुम्ही ॲक्सेस सुद्धा घेऊ शकता. तर ते तुमच्या डेटाबेसमध्ये तुमचे जे रेकॉर्ड्स आहेत ते तिथे स्टोअर असतात सिक्युअरली. ओके, सो लूजली टाईप लँग्वेज म्हणजेच काय, PHP supports variable usage without declaring its data type. Okay, without declaring its data type, it will be taken at the time of execution based on the type data has its value. Since the data types are not sent in a strict sense. ओके, म्हणजेच काय, इट इज लूजली टाईप लँग्वेज. म्हणजे आपण प्रत्येक वेळी नाही का, आता आपण जावास्क्रिप्टचं कसं बघितलं, लाईन टू लाईन आपण कोड कसं करायचं, तर आपल्याला लाईन टू लाईन सगळं लक्षात घेऊन व्यवस्थित कोड करायचं. बट PHPमध्ये ते लूजली टाईप लँग्वेज आहे, म्हणजे कुठं ना कुठेतरी थोडंफार इकडे तिकडे आपण टाईप करताना लूजली टाईप, म्हणजे आपण म्हणतो ना, आपण एक डील देऊन आपण असं करतो एखादं, म्हणजे जास्तच आपल्याला असं ॲक्टिव्ह राहून किंवा त्याच्यावरती लाईन टू लाईन एखादं काय झालं किंवा एखादी नाही का, आता कीवर्ड सांगितलं मी तुम्हाला, एको सांगितलं आहे, तो केस सेन्सिटिव्ह नाही आहे, मग त्याच्याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं तरीही चालेल, म्हणजे तुम्ही ते लूजली टाईप लँग्वेज आहे, राईट. Then so we can do things like adding a string to an integer without causing an error. Okay, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला errors येणार नाही. So the next point is first sample code in PHP. आता first sample code कशा, म्हणजे आपलं जे कोड आहे किंवा आपण त्याचं PHPचं सिंटॅक्स काय आहे आपण ते डिस्कस करूयात आता. Now we'll see the first PHP code. So the first sample code of PHP is here. A PHP file normally contains HTML tags and some PHP scripting code. The PHP code is usually enclosed in special start and end processing instructions. Okay, so as we have already discussed that we can insert PHP code in HTML programs also with the help of some HTML tags and some PHP scripting code. So to start a PHP code and to and the PHP code will need some processing instructions that are, बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपला जो कोड आहे PHPचा तो आपण स्टार्ट कसा करतो आणि एंड कसा करतो. ओके, काय करायचं आहे, अँग्युलर ब्रॅकेट क्वेश्चन मार्क अँड PHP याने आपण काय करू शकतो, वी कॅन स्टार्ट द PHP कोड अँड एंड्स विथ द क्वेश्चन मार्क अँड क्लोज अँग्युलर ब्रॅकेट. ओके, सो दॅट अलाउज अस टू मूव्ह इनटू अँड आउट ऑफ PHP मोड. म्हणजे ह्याच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो, आपण आपल्या PHP कोडमध्ये तुम्ही एंटर करू शकता आणि त्याच्यातून तुम्ही बाहेर पडू शकता. देन इव्हेंट इज ऑल्सो इवन इट अलाउज टू एम्बेडेड HTML कोड विदिन दी PHP कोड. सो आपण PHPच्या कोडमध्ये आपण आपल्या HTMLचा कोडसुद्धा काय करू शकतो, एम्बेडेड करू शकतो. देन ऑल द PHP फाइल्स हॅव एक्सटेन्शन .php. So till date आपण काय बघितलं होतं, when we are creating the HTML5 we need to give the extension as .html. for JavaScript also, so when we insert the JavaScript inside the HTML, extension will be same .html, and when you create the separate JavaScript file, at that time the extension will change into .js. Okay, now for PHP programming, for PHP codes we have to give the extension as .php. Okay, this extension will only for separate PHP file or separate PHP code. Then a PHP script can be placed anywhere in the HTML document. For example, बघा example काय दिलेलं आहे त्यांनी, PHP program to display the text hello world
ऑन द वेब पेज. ओके, आता बघा त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, आपण आता एक्झाम्पल थ्रू बघूयात काय सांगितलं एक्झॅक्ट एक्झाम्पलमध्ये. इथे जर तुम्ही बघितलं तर एक बेसिक PHPचा कोड आहे, सॅम्पल कोड आहे. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, PHP जे आहे ते HTML मध्ये इन्सर्ट केलेलं आहे. बघा, ऑल द बेसिक सिंटॅक्स विल बी सेम. ओके, HTMLचा सिंटॅक्स आहे, त्याच्यामध्ये काहीही चेंज होणार नाही आहे. दिस सिंटॅक्स विल बी चेंज. आफ्टर दॅट हेडिंग दिलेलं आहे माय फर्स्ट PHP पेज. ओके, सो त्याच्यानंतर आपण PHP स्टार्ट करण्यासाठी काय यूज करतो, PHP आपण ओपन कसं करतो, अँग्युलर ब्रॅकेट क्वेश्चन मार्क अँड PHP. ओके, दिस इज द start of PHP. Then print hello world. So we have to print the hello world statement. For that we need to use the echo keyword. Echo काय आहे, echo is the keyword. ओके, echo is the keyword. आता HTML मध्ये काय प्रिंट करायचं असेल तर आपण टॅग्सचा यूज करतो. मग तो पॅराग्राफ टॅग असेल, हेडिंग टॅग असेल, अँड दॅट टॅग्स वी डिक्लेअर्ड इनसाइड द बॉडी सेक्शन, राईट. अँड इन केस ऑफ JavaScript वी यूज द document.write to print the statement or to print the content on the web page. But in PHP we have to use the echo keyword. Okay, echo keyword च्या हेल्पनी आपण काय करू शकतो, we can print any statement on the web page as we want. Then close PHP. Closing कसं करतो आपण, क्वेश्चन मार्क अँग्युलर ब्रॅकेट क्लोज. दिस इज द closing of PHP code. Okay, closing of PHP code. Then बॉडी टॅग क्लोज अँड HTML क्लोज. सो इथे आपला काय झालेला हा एक सॅम्पल प्रोग्राम दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय डिस्प्ले केलेलं आहे, फक्त हॅलो वर्ल्ड आपल्याला डिस्प्ले करायचं होतं. ह्याचं जर आपण आउटपुट बघितलं तर काय दिसेल, फर्स्ट एक हेडिंग दिसणार आहे आपल्याला, इथे एक हेडिंग दिसणार आहे माय फर्स्ट PHP पेज. ओके, कारण की आपण H1 मध्ये लार्जेस्ट हेडिंगमध्ये घेतलं होतं हेडिंग. देन हॅलो वर्ल्ड हे आपण एक्झॅक्ट काय केलेलं आहे, PHP थ्रू आपण हे प्रिंट केलेलं आहे, राईट. इज दॅट क्लिअर आहे आता सॅम्पल कोड तुम्हाला. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल की सॅम्पल कोड किंवा आपण PHP आहे ते HTML मध्ये आपण इन्सर्ट कसं करतो. देन ओके, त्याच्यानंतर एक्झिक्युशन आहे, प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन कसं केलं जातं आता ते आपण नंतर डिस्कस करायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉईंट इज PHP केस सेन्सिटिव्ह. आता PHP केस सेन्सिटिव्ह म्हणजेच काय आपण डिस्कस करूयात. आता केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे ऑलरेडी तुम्हाला माहितीच आहे काय असतं केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे. आता व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना किंवा कीवर्ड्स असतील. आता PHP मध्ये ना केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे सगळंच काही केस सेन्सिटिव्ह नाही आहे, ठराविकच काही गोष्टी आहेत त्या केस सेन्सिटिव्ह आहेत. ओके, आता ते काय काय आहेत आपण बघूयात. सो इन PHP द व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह. Okay, the variable names are case sensitive. However, keywords, for example, if, else, break, for, while, and echo, functions and classes names are case insensitive. Okay, ते काय बघा काय सांगितले, keywords, क्लासेस अँड फंक्शन नेम्स आर केस इनसेन्सिटिव्ह. आणि व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय आपण, जे व्हेरिएबल नेम्स आहेत ते कशा आहेत, केस सेन्सिटिव्ह आहेत. आता व्हेरिएबल नेम केस सेन्सिटिव्ह आहेत म्हणजेच काय, सपोज तुम्ही एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करत असाल PHP मध्ये, एक व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केलेला आहे ए. ओके, ए नावाने मी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे. आता मी ते डिफाईन करते. नाव आय एम डिफायनिंग दॅट व्हेरिएबल ॲज ए. It will not applicable in PHP. Okay, so PHP will not support this because variable names are case sensitive. This variable name and this variable will both the variables are different. ओके, हे जे दोन्ही जे मी डिक्लेअर केलेले आहेत ते कसे आहेत, ते डिफरंट आहेत. दोन्ही पण असं कन्सिडर केलं जाईल PHP मध्ये, कारण की ते केस सेन्सिटिव्ह आहे. तुम्ही जर एखादं व्हेरिएबल नेम कॅपिटलमध्ये डिक्लेअर करत असाल, सो वी मस्ट यूज द सेम व्हेरिएबल नेम ॲज इट इज. ओके, इथे काय चेंज झालेलं आहे, इथे स्मॉल लेटर्समध्ये स्मॉल अल्फाबेटमध्ये मी काय केलेलं ते डिफाईन केलेलं आहे. तसं चालेल का, म्हणून आपण काय म्हणतोय, व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह आहेत. जसं तुम्ही डिक्लेअर करताय तसं तुम्ही त्याला डिफाईन सुद्धा करणं गरजेचं आहे. सेम त्याच वेमध्ये, तिथे आपण काहीही चेंज करू शकत नाही, राईट. सो त्याच्यामध्ये काय होणार, तिथे तुम्हाला एरर येणार, तिथे तुम्हाला कसला एक्सेस येणार नाही. देन नेक्स्ट इज break, for, while, classes and function are case insensitive. For example, the echo keyword is case insensitive in the given program. आता गिवन प्रोग्राममध्ये जर तुम्ही बघितलं, echo काय आहे, echo is the keyword to print the statements,
राईट. सो एको कीवर्ड इज केस इनसेन्सिटिव्ह. काय आहे ते? केस इनसेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजेच काय, तुम्ही एको जे आहे ते तुम्ही कसंही तुम्ही त्याचा यूज करू शकता. तर इथे एक्झाम्पलमध्ये बघा कसं दिले. फर्स्ट कसं दिलेलं आहे, अप्पर केसमध्ये दिलेलं आहे. राईट, अप्पर केसमध्ये दिलेलं आहे. देन लोअर केसमध्ये दिलेलं आहे. आणि इथे काय आहे, कंबाईन आहे. दोन्हीचं पण काय आहे तर कंबाईन आहे तिथे अल्फाबेट्स. एको जे कीवर्ड आहे त्याच्या नेममध्ये जर तुम्ही बघितलं, कॅपिटल आहे, स्मॉल आहे, पुन्हा कॅपिटल आहे. सो ह्याचं जर आपण आउटपुट बघितलं, हे जे पर्टिक्युलर प्रोग्राम आहे त्याचं जर तुम्ही आउटपुट बघितलं, तर हे जे तिन्ही पण आहेत, जे कीवर्डचे नेम जे डिक्लेअर केलेले आहेत सॉरी, ते सपोर्टेबल असणार आहे. ओके, त्यांनी काय होणार आहे, तुमचा जो प्रोग्राम आहे तो इझिली एक्झिक्यूट केला जाणार आहे. तुम्हाला आउटपुट प्रिंट होणार आहे. लक्षात येते? म्हणजेच काय झालं, एको कीवर्ड इज केस इनसेन्सिटिव्ह. इनसेन्सिटिव्हचा अर्थ समजला तुम्हाला. तुम्ही कसंही ते डिक्लेअर करा, तिथे काही फरक पडणार नाही. तुम्हाला तुमचं आउटपुट काय प्रिंट करायचे त्या व्हॅल्यूज तुम्हाला वेब पेजवरती डिस्प्ले होणारच आहेत. त्यालाच आपण म्हणतोय केस इनसेन्सिटिव्ह. म्हणजे तिथे बघितलं जात नाही, तिथे ते कन्सिडर केले जात नाहीत. ओके, की तुम्ही तुझं नेम कसं डिक्लेअर करताय, अप्पर केसमध्ये करताय की लोअर केसमध्ये करताय. सो तिथे ते मॅटर करत नाही. देन नेक्स्ट पॉईंट इज PHP व्हेरिएबल्स. आता व्हेरिएबल्स का आहेत, वी हॅव डिस्कस ऑलरेडी. ओके, व्हेरिएबल्स आपण बघा कशामध्ये, जावास्क्रिप्टमध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहेत की व्हेरिएबल्स काय असतात. तर व्हेरिएबल इज नथिंग बट वेन वी इनिशियलाइज value inside the variable. Okay, variables are used to initialize values inside the variables. Okay, so variable is a symbol or name that stands for a value. बरोबर, व्हेरिएबल काय आहे, सिम्बॉल आहे किंवा एखादं नेम आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एखादी व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी आपण व्हेरिएबलचा यूज करत असतो. देन व्हेरिएबल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग व्हॅल्यूज सच ॲज न्यूमॅरिक व्हॅल्यूज, कॅरेक्टर व्हॅल्यूज, स्ट्रिंग व्हॅल्यूज और मेमरी ॲड्रेसेस so that they can be used in any part of the program. So variables are used to store the different types of values that may be, it will be string type, it will be integer type. राईट, म्हणजे कोणत्याही टाईपचे आपण काय करू शकतो, आपण व्हेरिएबल्समध्ये आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकतो. बट टू असाइनिंग अ व्हॅल्यू इनसाइड द व्हेरिएबल वी हॅव टू फॉलो सम रूल्स. व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करण्यासाठी पण काहीतरी रूल्स आहेत. अँड आपण ऑलरेडी, मी तुम्हाला लास्ट टाइम सुद्धा सांगितलं होतं, बऱ्याच अशा काही कॉन्सेप्ट असतात ते प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये सेम असतात. फॉर एक्झाम्पल, आता आपलं व्हेरिएबल आलं, व्हेरिएबल डिक्लेरेशनचे रूल्स आले. राईट, देन आपले डेटा टाईप्स आले. ह्या मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आहेत त्या कशा असतात, प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये सिमिलर असतात. देन आता इथे बघा काय सांगितलं आहे, रूल्स फॉर डिक्लेअरिंग द PHP व्हेरिएबल्स. ओके, बघा इम्पॉर्टंट आहे. रूल्स काय आहे त्याच्या, याच्यामधून पण तुम्हाला फिलिंग द ब्लँक्समध्ये इथून पण तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. सो द फर्स्ट रूल काय आहे बघा, अ व्हेरिएबल स्टार्ट्स विथ द डॉलर साइन followed by the name of the variable. म्हणजेच काय, when we declare the variable inside the PHP we must write or we must start with $sign, variable name. Okay, it means variable are declared using the $sign. यालाच आपण काय म्हणतोय, हे कसलं साइन आहे तर $sign आहे. राईट, then a variable name must starts with a letter or the underscore character. Variable name cannot start with a number. It means हा बेसिक रूल आहे, हा आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. व्हेरिएबल नेम वी कॅनॉट स्टार्ट अ व्हेरिएबल नेम विथ अ नंबर. ओके, इट मस्ट बी अ कॅरेक्टर ओनली और विथ अ अंडरस्कोर. एक तर तुम्ही अंडरस्कोर देऊन काय करू शकता, स्टार्ट करू शकता, किंवा तुम्ही डिरेक्टली काय करा, तुम्ही एखादी कॅरेक्टर व्हॅल्यू ठेवा तिथे. ओके, एक अल्फाबेटनी तुम्ही काय करू शकता, तुमचा नेम आहे व्हेरिएबलला तुम्ही असाइन करू शकता, बट ते नंबरनी स्टार्ट करून आपल्याला चालणार नाही आहे. देन अ व्हेरिएबल नेम कॅन बी ओनली कंटेन अल्फा न्यूमॅरिक कॅरेक्टर्स अँड अंडरस्कोर्स. ओके, म्हणजेच काय, तुमच्या व्हेरिएबल नेममध्ये कसं असलं पाहिजे, अल्फाबेट्स असले पाहिजे तर अल्फा न्यूमॅरिक व्हॅल्यूज असले पाहिजेत. फक्त एक नंबर देऊन चालणार नाही, तसं एक्सेप्टेड नसतं, एक्सेप्ट केलं जात नाही, ते टोटली रॉंग आहे. देन व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह. दॅट मीन्स आताच आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे, व्हेरिएबल नेम काय आहे तर केस सेन्सिटिव्ह आहे. आपण जर एखादं व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय एज नावाचं, राईट, आणि ते मी डिफाईन करते ॲज एज. ओके, बट
इन PHP बोथ द व्हेरिएबल नेम्स आर डिफरंट. हे इथे काय झालं, मी इथे काय केलेलं आहे, हे काय कन्सिस्ट केलं जाणार की हे जे दोन आहेत दोन्ही पण जे नेम्स आहेत म्हणजेच काय, इथे मी दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. मी असं नाही म्हणू शकत मी एक एज नावाचं डिक्लेअर केलेलं आहे व्हेरिएबल माझं आणि तेच मी डिफाईन करते, कारण की मी डिफाईन करताना ते सेम व्हेरिएबलचं नेम मी यूज केलेलं नाही आहे. म्हणजेच इथे काय होतं आहे, आपण इथे काय म्हणू शकतोय, वी हॅव क्रिएटेड हिअर टू डिफरंट व्हेरिएबल्स. इथे दोन आपण काय केलेले आहेत तर दोन व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केलेले आहेत, राईट. त्याच्यासाठी आपण काय म्हणतोय, व्हेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह. म्हणजेच काय, अप्पर केस असेल तर अप्पर केसमध्ये डिफाईन झालं पाहिजे, लोअर केस असेल तर ते लोअर केसमध्ये डिफाईन झालं पाहिजे, राईट. देन देअर आर 3 डिफरंट व्हेरिएबल स्कोप इन PHP. आता बघा इथे MCQ 2 करेक्ट 3 करेक्टसाठी इथून क्वेश्चन येऊ शकतो. डिफरंट व्हेरिएबल स्कोप्स इन PHP किती आहेत, 3 आहेत. लोकल, ग्लोबल अँड स्टॅटिक. लक्षात ठेवायचं आहे, लोकल, ग्लोबल अँड स्टॅटिक. आता लोकल, ग्लोबल अँड स्टॅटिकचं काय यूज आहे आपण ते सुद्धा इन डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सो बघा इथे हायलाईट करून ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. MCQ 2 करेक्टसाठी पण येऊ शकतो किंवा 3 करेक्टसाठी पण हा क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला एक्झाममध्ये. सो द व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड आउटसाइड अ फंक्शन, अ व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हॅज अ ग्लोबल स्कोप. ओके, इथे फिलिंग द ब्लँकसाठी इथूनच क्वेश्चन तयार होतं आणि हा क्वेश्चन असतोच तुम्हाला एक्झाममध्ये. अ व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हॅज अ डॅश स्कोप और हॅज अ डॅश असा आन्सर असं तुम्हाला क्वेश्चन असेल. आन्सर काय असणार आहे, ग्लोबल स्कोप, राईट. अँड कॅन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड अ फंक्शन्स फॉर व्हेरिएबल्स अँड अ व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड विदिन अ फंक्शन हॅज अ लोकल स्कोप. बघा इथून तुम्हाला दोन फिलिंग द ब्लँक्स टाईपचे दोन क्वेश्चन इथे तयार होतात. कोणतं आहे, अ व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हॅज अ डॅश and a variable declared inside a function has a dash. Answer काय असणार आहे, ग्लोबल स्कोप and local scope. Okay, and can only be accessed within that function variable b. Okay, आता बघा इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं, आपण एक्झाम्पलवरून समजून घेऊयात. आता इथे जर तुम्ही बघितलं, इथे काय केलेलं आहे, अ व्हेरिएबल डिक्लेअर्ड इनसाइड अ फंक्शन हॅज अ लोकल स्कोप. ओके, इथे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन केलेलं आहे, एक फंक्शन घेतलेलं आहे माय फंक्शन नावाने एक फंक्शन केलेलं आहे, इथे फंक्शन क्रिएट केलेलं आहे. देन त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. दिसतं इथे आपल्याला एक बी नावाने काय केलेलं आहे तर व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. अँड दिस व्हेरिएबल इज इनसाइड द फंक्शन अँड दिस व्हेरिएबल्स आर आउटसाइड द फंक्शन, राईट. सो द व्हेरिएबल्स दॅट आर आउटसाइड द फंक्शन हॅज लोकल the variables that declared outside the functions has global scope and inside the function has local scope. Is that clear? Clear आहे. बघा आता तो जास्त डीपमध्ये जायची काही गरज नाही आहे, ह्याच्यावरती काय तुम्हाला एक्झाममध्ये प्रोग्राम नसणारच आहे. ओके, बेसिक प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये फक्त काय केलेलं आहे, फंक्शन घेतलेलं आहे जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. तुम्ही एकदा बघितले तरी लक्षात येईल. इथे फक्त काय केले, व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत, दोन फंक्शनच्या बाहेरमध्ये आहेत आणि एक फंक्शनच्या आतमध्ये आहेत. आता बाहेर असलं तर काय असतं, त्याचं स्कोप कसा असणार आहे, ग्लोबल असणार आहे. आणि फंक्शनच्या आतमध्ये असेल तर त्याचं स्कोप कसं असणार आहे, लोकल असणार आहे. एवढंच लक्षात ठेवायचं फक्त. बाहेर असेल तर ग्लोबल, ओके, बाहेर असेल तर म्हणजे बाहेर आहे, बाहेर म्हणतो आपण म्हणजे ते ग्लोबली झालं, आणि इनसाइड म्हणजे आतमध्ये झालं म्हणजे ते काय झालं, ते लोकल झालं. एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. त्याच्यावरतीच तुम्हाला फिलिंग द ब्लँक्स किंवा ट्रू अँड फॉल्ससाठी क्वेश्चन येऊ शकतात एक्झाममध्ये. त्याच्यावरती काय तुम्हाला प्रोग्रामिंगचा क्वेश्चन नसणार आहे की असं डिक्लेरेशन करून दाखवा किंवा व्हेरिएबल डिक्लेअर करा आउटसाइड द फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, असे काहीही क्वेश्चन नसतात. सो जास्त काही घाबरायची काहीसुद्धा गरज नाही आहे. सोपं आहे. तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या तर तुम्हाला कोणताही क्वेश्चन कसाही येऊ देत तुम्ही इझिली ते सॉल्व करू शकता. सो देन आता बघा स्टॅटिकचं काय सांगितलेलं आहे. सो वेन अ फंक्शन इज एक्झिक्युटेड देन ऑल ऑफ इट्स व्हेरिएबल आर डिलीटेड. ओके, म्हणजे ज्यावेळी एखादं फंक्शन एक्झिक्यूट होतं तेव्हा काय होतं, त्याचे जे व्हेरिएबल्स आहेत, ते जेवढे व्हेरिएबल्स आहेत डिक्लेअर केलेले ते डिलीट होतात. इन सम केसेस if we want a local variable not to be deleted then the use of static keyword is used. म्हणजे एखाद्या प्रोग्राममध्ये बघा तुम्ही फंक्शन यूज करत असाल आणि तुम्हाला एखादं जर काय म्हणू शकतो आपण व्हेरिएबल आहे ते तुम्हाला जर डिलीट होऊन द्यायचं नसेल तर ॲट दॅट टाईम आपण काय करू शकतो, वी कॅन यूज द स्टॅटिक कीवर्ड. आपण स्टॅटिक कीवर्डचा इथे काय करू शकतो, आपण इथे यूज करू शकतो, राईट. इथे बघा काय केलेलं आहे, स्टॅटिक
इथे सी व्हेरिएबल जो आहे तो डिक्लेअर नाही करायचा आपल्याला. सो स्टॅटिक काय केलं आहे, स्टॅटिक $C हा डिक्लेअर केलेला आहे. म्हणजे राईट काय होणार इथे, हे आपलं काय असणार आहे, डिलीट केलं जाणार नाही, डिलीट होणार नाही. ओके, आपलं ते व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आहे ते ॲज इट इज तिथेच राहणार आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज, आता नेक्स्ट पॉईंट आहे कमेंट्स इन PHP. आता कमेंट्स काय असतात ते आपण ऑलरेडी मी तुम्हाला मागे पण सांगितलेलं आहे की व्हॉट आर कमेंट्स. कमेंट्स काय असतात ते प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जे कमेंट्सची जी कॉन्सेप्ट आहे ती सेमच असणार आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंज नसतो. आणि त्याचा यूज आहे असं नाही की जावास्क्रिप्टमध्ये यूज डिफरंट असणार आहे, HTMLसाठी त्याचा यूज काहीतरी वेगळा असणार आहे. कमेंट्स आहेत ते सेमच असणार आहे, त्याचा यूज आहे तो स्पेसिफिक आहे, कॉन्स्टंट आहे. राईट. सो कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन PHP कोड which are not visible on the output of the program. Okay, so as we have already discussed that comments are not visible on the output screen. Suppose हे जे माझं प्रोग्रामिंग आहे, हे माझं प्रोग्रामिंगचं एक स्क्रीन आहे. ओके, माझं वेब पेज आहे कन्सिडर करा. सो इथे जर मी एखादी कमेंट पास करते, इथे जर मी एखादी कमेंट पास केली आहे, दिस कमेंट विल नॉट विजिबल ऑन माय आउटपुट स्क्रीन. म्हणजे माझा आउटपुट आहे, ह्या प्रोग्रामला मी एक्झिक्यूट केल्यानंतर जे माझं आउटपुट येईल तिथं हे कमेंट आहे ते विजिबल नसणार आहे, तिथे आपल्याला ते कमेंट आहे ते दिसत नाही. ओके, म्हणजे कमेंटमध्ये थोडक्यात आपण काय म्हणू शकतो, कमेंट इज नथिंग बट इट इज अ ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर प्रोग्राम. It's additional information about our program, or we can pass our programming question by using the comments within our प्रोग्राम. ओके, तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला काय क्वेश्चन दिलेला आहे तो सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये पास करू शकतो, तो सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये राईटअप करू शकतो, बिकॉज दॅट कमेंट विल नॉट विजिबल ऑन आवर आउटपुट स्क्रीन. ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट द कमेंट. So it is ignored during the execution. It is ignored during the execution. एक्झिक्युशनच्या वेळी काय केलं जातं, ते इग्नोर केलं जातं, ते प्रिंट केलं जात नाही. त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप्स आहेत कमेंट्समध्ये. MCQ साठी इथून क्वेश्चन येऊ शकतो. टाईप्स ऑफ कमेंट्स आर, आन्सर विल बी सिंगल लाईन कमेंट अँड मल्टी लाईन कमेंट्स. काय आन्सर आहे त्याचं, सिंगल लाईन कमेंट अँड मल्टी लाईन कमेंट्स. किती टाईपच्या कमेंट्स असतात, दोन टाईप्सच्या कमेंट्स असतात. राईट, सिंगल लाईन अँड मल्टी लाईन. सिंगल लाईन अँड मल्टी लाईन हे दोन टाईपच्या कमेंट्स असतात. आता सिंगल लाईन अँड मल्टी लाईनमध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. अ सिंगल लाईन कमेंट इज पॉसिबल इफ वन ॲड्स डबल स्लॅश ऑर हॅश बिफोर अ स्टेटमेंट इन PHP. बघा, तुम्हाला सिंगल लाईन स्टेटमेंट जर पास करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त हॅश देऊ शकता किंवा डबल स्लॅश देऊ शकता. त्याच्यामध्ये फक्त मी केलं, सपोज एक कमेंट पास केली आहे, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ PHP असं मी एक कमेंट पास केलं आणि माझा पहिला जो प्रोग्राम आहे तो मी काय केला, राईटअप करून तो मी एक्झिक्यूट केला. एक्झिक्यूट केल्यानंतर मला इथे काय असणार आहे, ते माझं फक्त आउटपुट दिसणार आहे. इथे मला माझे ज्या कमेंट्स आहेत त्या दिसणार नाही. कमेंट्स आहेत त्या विजिबल नसतात. ओके, कमेंट्स आर नॉट विजिबल ऑन द आउटपुट स्क्रीन. देन सिंगल लाईन कमेंट आहे. आता सिंगल लाईन कमेंट आहे ते कशा थ्रू पॉसिबल आहेत, कोणत्या सिम्बॉल यूज करतात, दोन सिम्बॉल यूज केले जातात. राईट, हे पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, एक्झाममध्ये विचारू शकतात तुम्हाला. MCQ साठी सेल मे बी 1 करेक्टसाठी येऊ शकते तुम्हाला, किंवा 2 करेक्टसाठी पण येऊ शकतं. बघा, इथे 2 ऑप्शन आहे, 2 ऑप्शन आहेत, म्हणजे 2 करेक्टसाठी पण हा क्वेश्चन येऊ शकतो. देन मल्टी लाईन कमेंट आहे. आता मल्टी लाईन कमेंट म्हणजेच काय, मल्टी लाईन कमेंट इज पॉसिबल विथ काय आहे बघा, स्लॅश स्टार स्लॅश. राईट, म्हणजे बघा मल्टी लाईन कमेंट म्हणजे एखादा लेंदी आहे क्वेश्चन आणि तो तुम्ही काय करू शकता, मल्टी लाईन म्हणजे मल्टिपल लाईन्स आपण ॲड करू शकतो त्याच्यामध्ये. आणि सिंगल लाईन कमेंटमध्ये एकाच लाईनमध्ये स्टेटमेंट काय करतो आपण, तुम्हाला पास करायचं असेल, इन दॅट केस यू कॅन यूज द सिंगल लाईन कमेंट. बट मल्टी लाईन असेल, मल्टिपल लाईन्स आहेत, म्हणजे एक ब्रॉड असेल क्वेश्चन सपोज एखादा प्रोग्रामिंगचा, तो सुद्धा आपण पास करू शकतो त्याच्यामध्ये, ते ॲज अ कमेंट आपण देऊ शकतो तिथे. बट आपल्याला यूज काय करायचं आहे तर मल्टी लाईन कमेंट तिथे तुम्हाला यूज करायचे आहेत. ओके, नाव क्लिअर आहे. कमेंट्स इन PHP सोपं आहे. काही लक्षात काय ठेवायचं, फक्त तुम्हाला कमेंट्सचे किती टाईप असतात, किती टाईप आहेत, 2 टाईप आहेत. कोणते कोणते आहेत, सिंगल लाईन कमेंट अँड मल्टी लाईन कमेंट. आता सिंगल लाईन कमेंटसाठी काय कशा थ्रू पॉसिबल आहे आणि मल्टी लाईन कमेंट आहे ती कशा थ्रू पॉसिबल आहे, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी काही त्याच्यामध्ये बघायचं नाही आपल्याला. देन नेक्स्ट पॉईंट इज डेटा टाईप. आता डेटा टाईप जो असं पॉईंट आहे तो आपण ऑलरेडी जावास्क्रिप्टमध्ये सुद्धा आपण डिस्कस केलेलं आहे. राईट, जावास्क्रिप्टमध्ये आपण डिस्कस केलं आहे ना डेटा टाईप्स काय असतात आणि प्रत्येक डेटा टाईप कोणत्या टाईपचा डेटा स्टोअर करतो. सो डेटा टाईप इज नथिंग बट व्हेरिएबल्स कॅन स्टोअर डेटा ऑफ डिफरंट टाईप्स. Okay, variables are used to store the
डेटा ऑफ डिफरंट टाईप, आपण असं नाही ना म्हणू शकत की एखाद्या प्रत्येक व्हेरिएबलमध्ये सेम टाईपचा डेटा असणार आहे, असं होतं का कधी? असं कधीच होत नाही. म्हणजे प्रत्येक डेटाचा डेटा टाईप डिक्लेअर झालाच पाहिजे तुमच्या प्रोग्राममध्ये. ओके, किंवा तो डेटा टाईप आहे तो माहिती असला पाहिजे कोणत्या टाईपचा आपण डेटा त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतोय किंवा स्टोअर करतोय. ओके, ते डिक्लेअर करायचं काम कोणाचं असतं तर डेटा टाईपचं असतं. सो PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाईप्स. PHP सपोर्ट कोणत्या कोणत्या डेटा टाईपला सपोर्ट करतो तर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ॲरे अँड नल. ओके, आता आपण वन बाय वन बघूयात की प्रत्येक डेटा टाईप विल स्टोअर विच टाईप ऑफ व्हॅल्यू. नाव स्ट्रिंग म्हणजेच काय आहे? स्ट्रिंग्स डेटा टाईप इज यूज टू स्टोअर स्ट्रिंग व्हॅल्यू, राईट. आता स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे म्हणजे आपण काय करू शकतो, राईट. मी एक स्ट्रिंग पास केली त्याच्यामध्ये, करेक्ट आहे. देन इंटीजर डेटा टाईप विल अलाउ टू इन्सर्ट ओनली इंटीजर व्हॅल्यू, म्हणजे न्यूमॅरिकल व्हॅल्यू असणार आहेत, राईट. इंटीजर व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. देन त्याच्यानंतर आहे फ्लोट आहे. फ्लोटमध्ये आपण काय करू शकतो, फ्लोट व्हॅल्यू, बरोबर, म्हणजे डेसिमल पॉईंट व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. देन बुलियन टाईप आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय स्टोअर करू शकतो, ट्रू अँड फॉल्स टाईप, राईट. देन ॲरे आहे. आता ॲरे काय आहे? ॲरे इज यूज टू डिक्लेअर मल्टिपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल व्हेरिएबल, राईट. ॲरे इज यूज टू डिक्लेअर मल्टिपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल व्हेरिएबल. मीन्स एका टाईमला ॲट अ टाईम आपण काय करू शकतो, मल्टिपल एलिमेंट्स और मल्टिपल व्हॅल्यूज एका सिंगल व्हेरिएबलमध्ये आपण काय डिक्लेअर करतो त्यालाच आपण ॲरे म्हणतो, राईट. सो कसं येईल, सपोज एक व्हेरिएबलच घेऊया आपण. इथे मी काय केलं, इथे मल्टिपल टाईप्स. ओके, आणि जे आपले जे टाईप असणार, आपले जे व्हॅल्यूज असणार आहेत दॅट विल कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट डेटा टाईप्स. प्रत्येक टाईपचा आपण त्याच्यामध्ये डेटा काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो, राईट. हे झालं माझं ॲरे, करेक्ट आहे इथपर्यंत. अँड नेक्स्ट इज नल. नल म्हणजे काय असणार आहे, एम्प्टी, और काय म्हणू शकतो आपण त्याला, नॉट डिफाईन्ड, राईट. समजले डेटा टाईप्स काय असतात. आता डेटा टाईप म्हणजे तुम्हाला फक्त डेटाचा टाईप माहिती असला पाहिजे, की आपण एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये तो एखादा डेटा स्टोअर करतो आणि आपल्याला त्याचा टाईपच माहीत नाही, म्हणजे ते तुम्हाला पण माहिती असलं पाहिजे की कोणत्या टाईपचा आपण डेटा त्याच्यामध्ये स्टोअर करतोय, किंवा प्रत्येक जो आपला जो डेटा आहे जो आपण व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करतो त्याचा काय टाईप आहे. तर स्ट्रिंग म्हणजेच काय आहे, इंटीजर डेटा टाईप म्हणजे काय. तर आता इंटीजरमध्ये स्ट्रिंग स्टोअर करून तर चालणार नाही ना. आता आपण इंटीजर आहे, आपण न्यूमॅरिकल व्हॅल्यू स्टोअर करतोय, त्याला आपण स्ट्रिंग बोलू शकतो का? नाहीच बोलू शकत. So the next point is control statements in PHP.